기구촌 친구들 안녕하세요. 이번 주도 전능하신 하나님께서 우리의 삶을 인도하고 계시다는 것을 의지하며 살았나요? 홍해를 가르시고 이스라엘 백성을 인도하신 하나님께서는 지금도 살아계셔서 우리의 삶을 하나님의 길로 인도해 주세요. 하나님께서는 이스라엘 백성과 애굽 사람들 앞에서 하나님만이 참 하나님이심을 나타내 보이셨어요. 우리 친구들은 하나님만이 유일한 참 하나님이시라는 것을 꼭 기억하기를 바래요. 자, 이렇게 홍해바다를 건넌 이스라엘 백성을 하나님께서는 어떻게 인도하셨을까요? 과연 이스라엘 백성들은 하나님만이 참 하나님이심을 끝까지 의지하며 살았을까요? 우리 먼저 성경 이야기를 통해 함께 보고 오도록 하겠습니다. Moses led the people away from the Red Sea, and they came to the wilderness. They could not find good water to drink, and they complained to Moses. God said, "If you obey me and do what is right and keep my commands, I will not punish you like I punished the Egyptians. I am Yahweh who heals you." The Israelites came to a place called Elim, where they found plenty of food and water. They camped there. The Israelites left Elim and journeyed into the wilderness. They were hungry. They complained to Moses. "We wish we had died in Egypt. At least there was food to eat," they said. "You brought us out here to starve to death." But Moses had not brought them out there to die. God knew what he was doing. God said, "I have heard the complaints of the Israelites. Tell them, in the evening you will eat meat, and in the morning you will eat bread until you are full. Then you will know that I am Yahweh your God." So at evening, quail came into the camp. In the morning, fine flakes like frost were on the ground. "What is it?" the Israelites asked. Moses said, "It is the bread the Lord has given you to eat." The Israelites called the bread manna, which means, "What is it?" God gave the people instructions. He told them to collect just enough to eat for the day. If they collected too much, the leftovers went bad. He told them to collect twice as much on the sixth day, because the seventh day was the Sabbath, a day to rest. The Israelites did not always follow God's instructions. Sometimes they collected too much manna, and sometimes they tried to collect manna on the Sabbath day. Moses was angry that the people refused to obey God. The Israelites ate manna for 40 years while they were in the wilderness. The Israelites moved about the wilderness as the Lord told them to do. One day, they came to a camp with no water. "Give us something to drink," they told Moses. "Why are you complaining to me?" Moses asked. "You brought us out here to die," the Israelites said. They forgot that the Lord had a plan for them. "Lord, what should I do?" Moses cried out. God showed Moses a rock and instructed him to hit it with his staff. Water came out of it, and the people drank. It was a sign that the Lord was with them. In the New Testament, Jesus said that he is the bread of life. God provided manna from heaven for his people's physical hunger, and later, he provided his son Jesus for our spiritual hunger. The Israelites needed bread to live for a little while, but whoever has Jesus will live forever. 친구들, 영상 잘 보았나요? 이스라엘 백성은 갈라진 홍해바다의 마른 땅을 건넜어요. 그리고 무려 몇 년? 40년 동안 광야 생활을 했어야 했어요. 광야는 당연히 흙먼지 모래가 가득하기 때문에 물도 별로 없고 먹을 만한 음식도 별로 없는 곳이에요. 이스라엘 백성들은 하나님께서 출애굽 시켜주셨음에도 불구하고 모세와 형 아론에게 자신들이 먹을 것과 물이 없어 죽게 되었다고 불평을 늘어놓았어요. 이스라엘 백성들은 눈앞에 놓인 문제와 어려움 때문에 애굽에 10가지 재앙을 내리시고 홍해를 가르셔서 자신들을 인도하신 살아계신 하나님을 까맣게 잊어버렸어요. 혹시 우리 친구들 중에도 내가 예상치 못한 어려움이나
힘든 상황 때문에 지금까지 우리의 삶을 인도하시고 보호하시고 지켜주신 하나님을 소홀히 여기진 않나요? 그렇다면 다음 말씀을 귀를 열고 또 마음을 열어 함께 읽어봅시다. 그리고 나서 모세가 아론에게 말했습니다. 이스라엘 모든 무리에게 이렇게 말하십시오. 여호와께서 여러분의 원망을 들으셨으니 여호와를 만나러 나아오시오. 그러자 아론이 이스라엘 모든 무리에게 말했습니다. 아론이 말을 할 때 무리가 광야 쪽을 바라보니 여호와의 영광이 구름 속에서 나타났습니다. 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다. 나는 이스라엘 백성의 원망하는 소리를 들었다. 그러므로 그들에게 전하여라. 저녁이 되면 너희는 고기를 먹게 되리라. 그리고 매일 아침 너희는 배부를 만큼 빵을 먹을 수 있을 것이다. 그렇게 되면 너희는 내가 너희 하나님 여호와라는 것을 알게 될 것이다. 출애굽기 16장 9절에서 12절 말씀. 아멘. 광야에서 계속 이동해야 하는 이스라엘 백성은 먹을 것과 마실 것이 없자 모세와 아론에게 불평을 쏟아놓았고 모세와 아론은 하나님의 말씀을 백성에게 전달해 주었어요. 모세는 이스라엘 백성에게 뭐라고 말했나요? 여호와께서 여러분의 원망을 들으셨으니 여호와를 만나러 나아오시오. 우리 친구들 중에 나를 둘러싼 상황이 어렵고 뜻하지 않은 아픔이 있는 친구들이 있나요? 하나님을 만나러 나아오세요. 불평하고 싶은 마음 그대로 하나님 앞에 나아오세요. 하나님께서는 그 마음을 아시고 우리 친구들의 목소리를 들어주세요. 그리고 하나님께서는 구름 가운데서 이스라엘 백성에게 하나님의 영광을 나타내 보여주신 것처럼 우리 친구들의 삶에 하나님의 영광을 나타내 보여주실 거예요. 하나님께서는 이스라엘 백성들의 불평하는 소리를 들으시고 모른 척 하시지 않으셨어요. 이스라엘 백성에게 필요한 것이 무엇인지 아셨고 저녁에는 메추라기라는 고기와 아침에는 만나라는 떡으로 이스라엘 백성을 먹이셨어요. 몇 년 동안이요? 무려 40년 동안이요. 친구들 꼭 기억했으면 좋겠어요. 하나님께서는 단순히 우리의 필요를 채우시는 것을 넘어서 우리를 돌봐주세요. 하나님께서 우리를 돌보신다는 것은 우리에게 무엇이 필요한지를 보고 채워주시는 것뿐만 아니라 하나님께서는 우리를 돌보시고 우리는 하나님을 믿고 따르는 사랑의 관계를 의미해요. 마치 아빠가 사랑하는 자녀를 돌보듯이 아빠와 자녀의 관계를 말씀하시는 거예요. 사랑하는 친구들, 하나님께서는 우리의 모든 필요를 아세요. 우리에게 무엇이 필요하고 무엇이 채워져야 하는지 다 아세요. 그런 하나님께서는 우리의 필요를 채워주세요. 그렇지만 우리 친구들이 꼭 기억해야 하는 것은 하나님은 우리의 필요를 채워주시기 위한 분이 아니에요. 하나님께서는 우리의 아버지이시며 우리를 사랑으로 돌보아 주세요. 우리가 성장하기 위해 무엇이 필요한지, 어느 때 우리를 도와주셔야 하는지, 어떻게 알려주셔야 우리가 바르게 깨닫는지 하나님께서는 이 모든 것들을 다 하셔서 우리가 하나님과 가까운 관계가 되기를 원하세요. 말씀을 정리하도록 할게요. 우리 친구들, 하나님께서는 애굽에서 종으로 생활하던 이스라엘 백성을 끄집어내기 위해서 애굽에 10가지 재앙을 내리셨고 마침내 이스라엘 백성은 출애굽을 하게 되었어요. 그리고 이스라엘 백성이 홍해 앞에 멈춰서게 되자 하나님께서는 홍해를 가르시고 마른 땅으로 걷게 하셨어요. 이제 이스라엘 백성이 음식과 물을 얻기 힘든 광야에서 계속 이동해야 하는 삶을 살 때는 무려 40년 동안 아침 저녁으로 만나떡과 메추라기 고기를 내려주셨어요. 자, 상황만 보면 애굽에서 종살이하는 상황, 앞에는 홍해, 뒤에는 바로의 전차군대가 쫓아오는 상황, 광야에서 먹을 것과 마실 것이 없는 상태로 계속 이동해야 하는 상황, 참 쉽지 않고 어려운 상황처럼 보여요. 그러나 이 모든 상황을 넉넉히 웃으며 지나갈 수 있는 이유는 바로 하나님께서 이스라엘 백성의 삶을 돌보시기 때문이에요. 애굽에 10가지 재앙을 내리셔서 이스라엘이 결국 출애굽하게 하셨어요. 홍해를 가르셔서 이스라엘 백성은 건너가고 쫓아오던 바로의 전차 부대는 물에 수장되었어요. 계속해서 이동해야 하는 광야 생활 40년 동안
하루도 빠짐없이 저녁에는 메추라기, 아침에는 만나떡을 내려주셨어요. 하나님께서는 단 한순간도 우리에게서 눈을 떼지 않으시고 우리의 삶을 돌보아 주세요. 이렇게 우리를 돌보아 주시는 하나님께서 우리에게 원하시는 것이 한 가지 있으신데 과연 무엇을 원하시는지 다음 말씀을 함께 읽겠습니다. 나는 이스라엘 백성의 원망하는 소리를 들었다. 그러므로 그들에게 전하여라. 저녁이 되면 너희는 고기를 먹게 되리라. 그리고 매일 아침 너희는 배부를 만큼 빵을 먹을 수 있을 것이다. 그렇게 되면 너희는 내가 너희 하나님 여호와라는 것을 알게 될 것이다. 우리를 돌보시는 하나님께서 우리에게 원하시는 단 한 가지는 바로 어떤 상황 가운데서도 흔들리지 않고 하나님께서 우리의 하나님 여호와이심을 고백하는 거예요. 이스라엘 백성이 출애굽하며 40년 동안 광야 생활을 하는 모든 순간에 하나님께서는 이스라엘 백성을 향해서 내가 너희의 하나님 여호와야 말씀하기 원하셨던 거예요. 하나님께서는 지금도 우리 친구들에게 말씀하세요. 내가 너를 돌보는 하나님 여호와이다. 내가 너의 삶을 돌본단다. 이것을 기억하며 어떤 상황이 와도 언제나 여호와 하나님만 바라보며 사는 우리 친구들의 삶이 되기를 바랍니다. 자, 우리 마음을 모아서 함께 기도할까요? 하나님 아버지, 이스라엘 백성이 먹을 것과 마실 것이 없는 광야에서 전능하신 하나님을 잊어버리고 불평불만했던 것을 기억합니다. 제 삶에 광야처럼 어려움이 있다고 하더라도 나의 삶을 돌보시는 여호와 하나님만을 의지하고 바라보며 살게 해주세요. 나를 채워주시는 하나님의 생명의 떡, 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 하늘에 계신 우리 아버지, 아버지의 이름을 거룩하게 하시며 아버지의 나라가 오게 하시며 아버지의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지게 하소서. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시고 우리가 우리에게 잘못한 사람을 용서하여 준 것 같이 우리 죄를 용서하여 주시고 우리를 시험에 빠지지 않게 하시고 악에서 구하소서. 나라와 권능과 영광이 영원히 아버지의 것입니다. 아멘. 안녕하세요, 친구들. 이 시간에는 들은 말씀을 기억하면서 함께 가스펠 프로젝트 공과를 살펴볼 거예요. 가스펠 프로젝트 공과책을 가지고 있는 친구들은 구약의 2의 사과를 준비해 주세요. 가스펠 프로젝트 공과책이 없다고 해서 당황할 필요는 없어요. 화면을 보면서 전도사님의 인도에 따라 함께 문제를 풀면 되니까요. 혹시 너무 빠르다고 생각되면 영상을 일시 정지하면서 진행해 주세요. 우리는 하나님께서 자신의 백성의 필요를 반드시 채워주시는 분임을 함께 배웠어요. 오늘 주신 말씀을 기억하면서 함께 탐험을 떠나볼까요? 소년부 친구들, 말씀의 양식 1이에요. 그림에 많은 메추라기들이 있어요. 하지만 메추라기가 아닌 다른 새들도 있네요. 메추라기가 아닌 새 5마리를 찾아 동그라미 표를 해보세요. 다들 잘 해보았나요? 이스라엘 백성은 배고픔과 목마름으로 인해 모세에게 불평을 했었어요. 그들은 하나님이 자신들을 위한 계획을 갖고 계시다는 것을 잊어버렸죠. 40년 동안 모세와 이스라엘 백성은 하나님이 내려주신 음식을 먹고 물을 마셨어요. 40년 동안
하나님이 매일 내려주신 음식과 물은 이스라엘 백성에게 하나님이 여호와 하나님이시라는 사실을 기억하게 해주셨어요. 이제 생명의 양식 2예요. 그림에서 만나가 든 바구니에 담긴 어절을 모두 찾아 조합해 사과의 주제 문장을 완성해 보세요. 다들 잘 해보았나요? 완성된 문장을 다 같이 읽어볼까요? 하나님은 하나님의 백성의 필요를 채워주셨어요. 광야에서는 당연히 그 많은 이스라엘 백성이 먹을 음식이 구해질 리가 없었지요. 이스라엘 백성을 광야로 인도하신 하나님은 굶주린 백성이 직접 기르고 만드는 수고를 하지 않아도 얻을 수 있는 메추라기와 만나를 주셨지요. 하나님은 이스라엘 백성의 필요를 잘 알고 채워주셨어요. 하나님은 우리의 필요도 잘 알고 채워주세요. 하나님은 생명의 떡이신 예수님을 보내주셔서 우리의 영적 필요를 채워주셨어요. 이제 보물상자에 기록할 차례예요. 하나님은 이스라엘 백성의 필요를 채워주신 것처럼 나의 필요를 채워주시는 분이에요. 나와 우리 가족에게 필요한 것들을 채워주시는 하나님께 감사드리는 기도문을 적어보세요. 모두들 잘 적었나요? 하나님은 굶주린 이스라엘 백성을 위해 매일 아침 만나를 내려주셨어요. 하지만 만나를 먹는 데는 규칙이 있어요. 매일 아침 만나를 거두되 그날 먹을 만큼만 거두어야 했었지요. 욕심을 부려 너무 많이 거두면 다음날 썩고 말았기 때문이에요. 이스라엘 백성은 매일 하나님이 내려주시는 만나를 먹으며 필요를 채워주시는 하나님의 은혜를 체험했어요. 이와 같이 우리와 우리 가족에게 필요한 것들을 채워주시는 하나님의 은혜에 항상 감사하는 마음을 간직해야 돼요. 항상 우리의 필요를 채워주시는 하나님께 감사의 마음을 담아 함께 기도하도록 하겠습니다. 다 같이 기도하겠습니다. 항상 공급해 주시는 하나님 아버지, 우리를 늘 살펴보시고 우리의 필요를 채워주셔서 감사합니다. 우리는 연약해서 우리의 힘으로는 살아갈 수 없습니다. 하나님의 인도하심에 우리가 만족하게 도와주세요. 우리가 욕심을 부리지 않도록 우리 마음이 하나님으로 채워지게 해주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 이렇게 영상으로 예배드리고 공과 시간까지 함께 해준 우리 친구들, 하나님께서 너무너무 기뻐하실 거예요. 오늘 주신 말씀을 기억하면서 하나님께 감사드리는 한 주간이 되길 바래요. 그럼 우리 친구들 다음 주에 또 만나요. 안녕.